Hello and welcome to Power Electronics and Drives lectures, and this is Unit 3 Converter and Inverter, and today we are going to learn about the single phase cycloconverter. So objectives of this lesson is after completion of this lesson you will be able to describe the basic circuit of single phase cycloconverter, explain the principle of operation of single phase cycloconverter, and analyze the input and output waveforms. So the contents of this lesson are the principle of operation of single phase cycloconverter, the basic circuit diagram, and the input and output waveforms that we are going to discuss. So cycloconverter introduction. So what is a cycloconverter? Cycloconverter converts a constant voltage, constant frequency AC waveform to another AC waveform of different frequency. So it can convert AC to AC while changing only the frequency. ঠিক আছে, মানে জেনারেলি আমরা এসি থেকে এসিতেই কনভার্ট করি, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিই। ধরো 50 হার্টজ সিগন্যাল আছে, সেটাকে আমি অ্যাট দ্য আউটপুট 25 হার্টজ এসি সিগন্যাল করে দিতে পারি। সো এটাকে আমরা বলতে পারি ইট ক্যান ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ এ ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জার। ওকে, সো নর্মালি দ্য আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি ইজ লেস দ্যান দ্য ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি, যেটাকে আমরা বলবো স্টেপ ডাউন সাইক্লো কনভার্টার। However, stepping up of frequency is also possible. আমরা কিন্তু চেষ্টা করলে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বাড়াতেও পারি by the help of a cycloconverter. And there is no in between DC conversion required. মানে AC to AC direct conversion হয়, there is no stage যেখানে আমি AC থেকে আমাকে DC করতে হবে বা DC থেকে আবার আমাকে AC করতে হবে। এই ব্যাপারটা আমাকে কিন্তু সাইক্লোকনভার্টারের মধ্যে আমার দরকার পড়ে না। I can convert directly AC at one frequency to AC at another frequency, and the implementation of the control circuit for the cycloconverter is complicated, and this is due to large number of SCR. অনেকগুলি SCR আমরা একসাথে ইউজ করি সাইক্লোকনভার্টারে, আর যার জন্য কি ওই SCR গুলো টার্ন অন বা টার্ন অফ করতে আমাকে আমাকে একটা কন্ট্রোল সার্কিট ইউজ করতে হয়, and that becomes a bit complex because large number of SCR. এটা হয় জেনারেলি ফর মাল্টিফেজ সাইক্লোকনভার্টারে। মাল্টিফেজ যে সাইক্লোকনভার্টার গুলো আমরা পরের চ্যাপ্টারে পরের লেসনে পড়বো, সেখানে আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাবো। So the basic principle of operation. So usually AC to AC conversion using semiconductor switches is done in two different ways, যেটা আমি তোমাদের আগেই বললাম, in two stages, either AC to DC and then DC to AC। এরকম ভাবে আমরা করতে পারি টু স্টেজ। AC to DC তোমরা জানো আমরা রেকটিফায়ার দিয়ে করি, and তারপর DC to AC আমরা এগেন ইনভার্টার দিয়ে করতে পারি। এটাকে একসাথে আমরা বলি লিঙ্ক কনভার্টার, অর ইন এ সিঙ্গেল স্টেজ লাইক এ AC to AC, যেটা আমরা করব সাইক্লোকনভার্টারে। Cycloconverters are used in high power applications for induction motor and synchronous motor drives. Generally induction মোটরের থেকেও বেশি synchronous motor drives এ কিন্তু আমার cycloconverter use হয়, and they are usually phase controlled and use thyristors. তোমরা জানো থাইরিস্টার ইউজ করে আমরা ফেজ কন্ট্রোল কনভার্টার তৈরি করতে পারি। সো the same principle can be used here also, and like a cycloconverter can be single phase to single phase, থ্রি ফেজ টু থ্রি ফেজ, অর ইভেন এ থ্রি ফেজ টু সিঙ্গেল ফেজ। এই ধরনের সাইক্লোকনভার্টার আমরা হতে পারে। সো লেট আস সি দ্য টাইপস অফ সাইক্লোকনভার্টার। এটা হচ্ছে জেনারেল ব্লক ডায়াগ্রাম অফ আ সাইক্লোকনভার্টার, ব্রিজ সাইক্লোকনভার্টার, যেখানে আমার একটা পজিটিভ গ্রুপ থাকে, একটা নেগেটিভ গ্রুপ কনভার্টার থাকে, একটা পজিটিভ গ্রুপ কনভার্টার থাকে, একটা নেগেটিভ গ্রুপ কনভার্টার থাকে। ওকে, so cycloconverter usually consists of a positive group and a negative group of separate converters which convert at different times of input cycle. তাহলে আমার এখানে দুটো জায়গাতেই আমার একটা এসি সিম্বল দেওয়া আছে, ভ্যারিয়েবল এসি। সো বাই দ্যাট এসিটাকে আমি এখানে কিছু একটা কনভার্ট করি। ওকে, এই কনভার্সনটা আমার দুদিক দিয়ে কাজ করে, এক হচ্ছে পজিটিভ গ্রুপ দিয়ে কাজ করে, এক হচ্ছে নেগেটিভ গ্রুপ দিয়ে কাজ করে। আই থিঙ্ক দিস ডায়াগ্রাম উইল বি মাচ মোর ক্লিয়ার যখন আমরা এর পরের ছবিটায় যাব। I will come to the next slide. Before that, এই যে দুটো কনভার্টারকে আমরা কিন্তু দুটো ভাবে আমরা কাজ করাতে পারি। একটাকে আমরা বলি ব্লকিং মোড টাইপ, একটাকে আমরা বলবো সার্কুলেটিং কারেন্ট মোড টাইপ। ব্লকিং মোড কাকে বলা হচ্ছে? when the load current is positive, এই যে আমার লোডের ক্ষেত্রে আমার একটা কারেন্ট যাবে, লোড কারেন্ট, I can say it is an output current I0. So this load current, when the load current is positive, the positive converter supplies the required voltage and the negative converter is blocked. তাহলে আমি একটা কনভার্টারকে অপারেট করাবো, পজিটিভ কনভার্টারটাকে, নেগেটিভটাকে তখন আমি বন্ধ রাখবো, নেগেটিভে আমি কোনো সাপ্লাই দেব না।
ওকে, এই যে কন্ট্রোল সার্কিট দেওয়া আছে, কন্ট্রোলের থ্রু দিয়ে আমি এটাকে অন বা অফ করতে পারবো। তো আমি এটাকে কিন্তু অফ রাখবো। সো when the load current is negative the opposite will happen, যদি লোড কারেন্ট আমার নেগেটিভ দরকার পড়ে তখন কিন্তু আমার উল্টোটা হবে। উল্টোটা হবে মানে আমি তখন নেগেটিভ গ্রুপ কনভার্টারটাকে অন করব আর পজিটিভ গ্রুপ কনভার্টারটাকে আমি অফ রাখবো বাই দ্য হেল্প অফ দিস কন্ট্রোল সার্কিট। সো দিস অপারেশন ইজ কল্ড ব্লকিং মোড অফ অপারেশন। তাহলে মনে রাখো, ব্লকিং মোড অপারেশনে আমার যে কোনো একটা কনভার্টার কাজ করবে, আইদার দ্য পজিটিভ গ্রুপ অর দ্য নেগেটিভ গ্রুপ ডিপেন্ডিং অন দ্য লোড কারেন্ট। ওকে, আর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে সাইক্লোকনভার্টার উইথ দ্য সার্কুলেটিং কারেন্ট টাইপ। সো বাই চান্স ইফ বোথ কনভার্টার্স আর এনেবেলড, যদি দুটো কনভার্টার একসাথে কাজ করে যায়, দেন দ্য সাপ্লাই উইল বি শর্ট সার্কিটেড। তাহলে এই সাপ্লাইটা কিন্তু তখন আমার শর্টেড হয়ে যাবে বাই থ্রু দ্য ওপেনিং অফ দ্য টু গ্রুপ কনভার্টার্স। ঠিক আছে, যখন শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে তখন একটা হিউজ কারেন্ট ফ্লো করার প্রবণতা চলে আসে। সো টু ইভেড দিস অ্যান ইন্টারগ্রুপ রিঅ্যাক্টার মাস্ট বি কানেক্টেড বিটুইন দ্য কনভার্টার। তখন আমাকে এখানে একটা ইন্টারগ্রুপ রিঅ্যাক্টার লাগাতে হবে, জাস্ট লাইক এ ইন্ডাক্টর। এখানে একটা আমাকে ইন্টারগ্রুপ রিঅ্যাক্টার আমরা বলবো, যেটা আমরা এখানে কানেক্ট করব। So if both converters are enabled accidentally, a circulating current is produced. And this is unidirectional because the thyristor allow current to flow in only one direction, যেটা আমরা এখানে একটা ডায়োড দিয়ে বুঝিয়েছি যে সার্কিটের কারেন্টটা কিন্তু একই দিকে ফ্লো করে। And the cycloconverter using this approach is called the circulating current converter. তাহলে দেখো, সার্কুলেটিং কারেন্ট মোড যখন হবে আমার কিন্তু দুটো কনভার্টার সাইমালটেনিয়াসলি কাজ করতে পারে। সো তখন আমাকে একটাকে ব্লক করে রাখতে হবে না, যে কোনো একটাকে ব্লক করে রাখতে হবে না। তো এই যে মোডে যখন আমি কাজ করব, যখন আমি এইভাবে কন্ট্রোল সার্কিটটাকে অপারেট করাবো, তখন আমি এটাকে বলবো সার্কুলেটিং কারেন্ট টাইপ সাইক্লোকনভার্টার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দুটো মোড পড়লাম, একটা হচ্ছে ব্লকিং মোড, একটা হচ্ছে সার্কুলেটিং কারেন্ট মোড। And besides this classification on operating mode, cycloconverters are generally, যেটা আমি বলেছিলাম, সিঙ্গেল ফেজ টু সিঙ্গেল ফেজ, থ্রি ফেজ টু থ্রি ফেজ অ্যান্ড থ্রি ফেজ টু সিঙ্গেল ফেজ। ওকে, সো আই উইল কাম টু দ্য সিঙ্গেল ফেজ টু সিঙ্গেল ফেজ সাইক্লোকনভার্টার। এইটা হচ্ছে সেই ছবি। ওকে, so this converter consists of back-to-back connection of two full control converter circuit, and the turn on or the firing in case of cycloconverter are dependent on the load current polarity, যেটা আমরা আগের স্লাইডে বললাম। So when the load current is positive, the firing pulses of the thyristor of bridge 2 are stopped, এটাকে স্টপ রাখা হবে, and then the thyristor of bridge 1 are triggered, and similarly for the load current নেগেটিভ হয়ে গেলে thyristor bridge 2 are triggered, এটাকে তখন ট্রিগার করা হবে অ্যান্ড এটাকে তখন স্টপ করা হবে পজিটিভ গ্রুপটাকে। তাহলে এটাকে আমি বলতে পারি আমার ব্লকিং মোডে কাজ করছে, ইট ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য ব্লকিং মোড, উই ক্যান সে। ওকে, similarly, so what will be the waveforms? So the input voltage Vs is a single phase AC voltage at a frequency Fi. ঠিক আছে, input frequency Fi. For simplicity, let the thyristor be fired at alpha equal to 0 degree. জাস্ট আমার ডায়োডে যেরকম হয়, ঠিক আছে, একদম 0 ডিগ্রিতেই ফায়ারিং করছে, একদম প্রথম শুরু থেকেই ফায়ারিং। So that is a thyristor act like a diode. So now note that the firing angles are named as alpha p for the positive converter and alpha n for the negative converter. তাহলে প্রথমে আমি কি করব, এটা হচ্ছে আমার ইনপুট ভোল্টেজ, তার রেসপেক্টে আমি আউটপুট ভোল্টেজে প্রথমে আমি একটাই পজিটিভ গ্রুপকে আমি ফায়ারিং করে যাব। ওকে, নেগেটিভ সাইকেলও পজিটিভ গ্রুপটাকে ফায়ারিং করব, তাহলে আমি একটা এরকম ওয়েভফর্ম পাবো। নেক্সট আফটার 4 সাইকেলস, আফটার 2 কমপ্লিট সাইকেলস অফ এসি ওয়েভফর্ম, আমি এখানে আরেকবার এবারে নেগেটিভ সাইকেলটাকে বা নেগেটিভ গ্রুপটাকে আমি ফায়ার করব, বাকিটাকে আমি ব্লক রাখবো। সো উই ক্যান সি দ্যাট দ্য আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি ইজ লাইক দিস। আমি এইটা হচ্ছে টোটাল আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি পাবো, রাইট? তো আমি বলতে পারি ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আমার আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু অনেকটা কমে গেল, তাই তো? আমি এখানে অনেক কম ফ্রিকোয়েন্সি, মানে কম জায়গা থেকে আমি এটা ফ্রিকোয়েন্সিটা পাচ্ছিলাম, আমার এটা টাইম পিরিয়ডটা অনেক কম ছিল, এখানে কিন্তু আমার টাইম পিরিয়ডটা অনেক বেড়ে গেছে, মানে কি ফ্রিকোয়েন্সিটা আমার কমে গেছে, রাইট? সো ইট ইজ a kind of a step down operation. Similarly, for the first 2 cycles of Vs, the positive converter operates supplying current to the load. It rectifies the input voltage and the load has 4 positive half cycle. ঠিক যেটা আমি এর আগে দেখাচ্ছিলাম। So when one converter operates and the other converter is disabled, so that there is no circulating current between the two converters, blocking mode. Okay, and the frequency of the output voltage is 1/4, frequency টা কিন্তু কমে যাচ্ছে, and then that of the input frequency. Okay,
সো আমি রেশিও করলে দেখবো ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট বাই ইনপুট হচ্ছে 1/4, দাস ইট ইজ আ স্টেপ ডাউন সাইক্লোকনভার্টার। সো দ্য লোড কারেন্ট অফ আর এল লোড মে বি কন্টিনিউয়াস, যদি আমি আর এল লোড ইউজ করি লোডের জায়গাতে তো ইট মে বি কন্টিনিউয়াস অর ডিসকন্টিনিউয়াস ডিপেন্ডিং অন দ্য লোড ফেজ অ্যাঙ্গেল। তাহলে ফেজ অ্যাঙ্গেলের ফাই এর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস বা ডিসকন্টিনিউয়াস হবে। At low inductance or for phi less than pi alpha, phi between the phase angle, the firing angle between phi and alpha pi, there may be discontinuous load current, okay, with short zero voltage periods. And at zero voltage at each phase half cycle, current is discontinuous for our load. তাহলে আমরা জানি যে যখন আমার কারেন্টটা জিরো হয়ে যায়, কারেন্ট জিরো এরকম একটা জায়গাতে, তখন কিন্তু আমার লোড কারেন্টটা ডিসকন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে। ওকে, সো এটা ছাড়াও আরেকটা কনফিগারেশন আছে সিঙ্গেল ফেজে, যে সিঙ্গেল ফেজ সাইক্লোকনভার্টারে, যেটাকে আমরা বলি সেন্টার ট্যাপ কনফিগারেশন। সেন্টার ট্যাপ মানে কি, একটা ট্রান্সফরমারের আমি মাঝখান থেকে একটা ট্যাপ বার করে নিই, যেটাকে আমরা বলি সেন্টার ট্যাপ। ওকে, তো এই সার্কিটটাকে আমরা দুভাবে কাজ করাতে পারি, আইদার বাই স্টেপ আপ অর বাই স্টেপ ডাউন। তাহলে ফার্স্টে আমরা দেখে নেবো এইটাকে আমি স্টেপ আপ দিয়ে কিভাবে কাজ করাই। সো হোয়েন, দেখো এখানে ছবিটা তাহলে দেখে নাও, P1 N1 P2 N2 অ্যান্টি প্যারালাল করে দুটো কানেক্ট করা আছে থাইরিস্টার। ওকে, সো হোয়েন A ইজ পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু B, মানে যখন আমার এই দিকটা পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু B, কনসিডারিং আর লোড, ওকে, অ্যান্ড স্টেপ আপ কন্ডিশন, তাহলে অ্যাট ওমেগা টি ইকুয়াল টু 0 P1 ইজ টার্নড অন। তাহলে আমি প্রথমে একদম ফার্স্টে ওমেগা টি যখন 0 থাকছে P1 টাকে আমি অন করছি। ওকে, অ্যাট ওমেগা টি ইকুয়াল টু ওমেগা টি ওয়ান, P1 ইজ ফোর্সড কমিউটেটেড, মানে P1 টাকে অফ করে দেওয়া হচ্ছে, অ্যান্ড N2 ইজ টার্নড অন, মানে N2 টাকে টার্ন করা হচ্ছে, নেগেটিভ সাইকেলটাকে। মানে আমি, তাহলে আমার ওয়েভ ফর্মটা আমি কিরকম পাবো, এইরকম আসছে আমার, এসে আমার নিচে নেমে যাচ্ছে, দেন ইট কামস লাইক দিস, নেগেটিভ হাফ সাইকেল, দেন ইট এগেন P1 ইজ টার্নড অন। তাহলে এরম ভাবে আমি ইনপুট ভোল্টেজটাকেই আমি অনেক ছোট ছোট পোর্শনে অন অফ করতে থাকবো, অন করব অফ করব। ওকে, এরম করার জন্য কি হবে, আমার কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিটা এরম বাড়তে থাকছে, তাই না? আমার টাইম পিরিয়ড অফ অপারেশনটা কমে যাচ্ছে আর ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়তে থাকছে। তাহলে উই ক্যান সে টাইম পিরিয়ড অফ ইনপুট Ti ইজ ইকুয়াল টু 8 টাইম পিরিয়ড অফ আউটপুট। তাহলে ইনপুটের থেকে ইনপুটের টাইম পিরিয়ডটা অনেক বেশি ছিল, আউটপুটের কিন্তু টাইম পিরিয়ডটা অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাই জন্য আমরা বলতে পারি যে এখানে আমার ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু অনেক, ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সির থেকে আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। সো উই ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ আ স্টেপ আপ অপারেশন। আই থিঙ্ক আমার আমার বোঝাতে কোনো অসুবিধা হয়নি, বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, যে আমরা কি করছি, ইনপুট সাইকেলটাকে অনেক ছোট ছোট পোর্শনে ভেঙে নিচ্ছি। ওকে, তো এইভাবে আমি বলতে পারি যে আমার এটা স্টেপ আপ কনভার্টার হিসেবে কাজ করছে, স্টেপ আপ সাইক্লো কনভার্টার। সিমিলারলি আমি কিন্তু এটাকে স্টেপ ডাউন হিসেবেও কাজ করাতে পারি। স্টেপ ডাউন করাতে গেলে আমায় কি করতে হবে, ওমেগা টি ইকুয়াল টু 0-তে P1টাকে আমি টার্ন করে দেবো, এগেন আমি ওমেগা টি ইকুয়াল টু 2 পাই, সেখানে আবার P1 টার্নড অন। তাহলে আমাকে প্রত্যেকবারে আমাকে P1 P2 P1, প্রথমে আমি P1, তারপরে এগেন P2, এগেন P1, এরম ভাবে আমি এটাকে অপারেট করাবো। নেক্সট সাইকেলে আবার N1, দেন N2, দেন N1। তাহলে আমি দেখছি যে আমার ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেকটা কমে গেল, আমার টাইম পিরিয়ড অফ অপারেশনটা বেড়ে গেছে, আর আউটপুটের ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেকটা কমে যাচ্ছে ইনপুটের চেয়ে। এখানে ইনপুটে বেশি সুইচিং হয়েছে, আউটপুটে কিন্তু আমার কম হয়েছে। ঠিক আছে, তো এটাকে আমি বলতে পারি স্টেপ ডাউন সাইক্লো কনভার্টার, সেন্টার ট্যাপ স্টেপ ডাউন সাইক্লো কনভার্টার সিঙ্গেল ফেজ। ওকে, তো এইভাবে আমি কিন্তু সেন্টার ট্যাপ অপারেশনও করতে পারি, যেটাতে আমি সিঙ্গেল ফেজ সাইক্লো কনভার্টার বানিয়ে ফেলতে পারি। তাহলে অ্যাপ্লিকেশনস অফ সাইক্লো কনভার্টার, জেনারেলি সাইক্লো কনভার্টার কোথায় কোথায় ইউজ হয়? সাইক্লো কনভার্টার ইউজ হচ্ছে জেনারেলি ইন দ্য কেস অফ সিমেন্ট মিল ড্রাইভ, in case of rolling mill in steel industry, in case of ship propulsion systems, মানে শিপ চালানোর জন্য, জাহাজ চালানোর জন্য যে মোটর ইউজ হয় সেখানে আমার ইউজ হতে পারে, যেখানে আমার স্পিড কন্ট্রোলের দরকার পড়ে। ওকে, প্রত্যেকটাই কিন্তু আমি স্পিড কন্ট্রোলেই জেনারেলি ইউজ করি। আর কোথায় হতে পারে, মাইন ওয়াইন্ডার ড্রাইভ, ঠিক আছে, মাইনে যেখানে পুলি থাকে, যেটাকে আমার নিচে নামাতে হয়, ডুলিটাকে নিচে নামাতে হয়, উপরে তুলতে হয়, সেরম জায়গায় ইউজ হতে পারে। অ্যান্ড ডিফারেন্ট মেনি আদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রাইভ, আরও অনেক রকমের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রাইভে ইউজ হতে পারে জেনারেলি, যেখানে আমার
ইন্ডাকশন মেশিন বা সিনক্রোনাস মেশিনের স্পিড কন্ট্রোল করতে দরকার হতে পারে। ওকে, so these are the references and for your further reading, and here we stop the lecture. Thank you.